Good afternoon, one and all. This is Elements of Cost Accounting hour. So, in the last class, I have conducted one surprise test for all of you. So, I have shared the 3 questions with you all. That is the 10 mark each question. So, whatever the concept we have discussed so far relating to that concept, I have given the problem. Majority of the students have submitted in the Google Classroom, but I did not go through whether it is right or wrong. I did not go through. But before that, I will discuss the problem and solution. The whatever the questions I have given for surprise test, we'll discuss the solution part for that. So I have given the 3 questions. One is for 2 is for cost sheet and one is for primary distribution. Correct? This is the question paper. So which question you find a little difficulty? Tell me. Students, ಯಾವುದು question ನಿಮಗೆ difficult ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸಿದ್ದು? First one. First one. Second and third one, what happened? First one. Second and third one is easy. Second one. Okay, we'll discuss. Okay, we'll discuss. Anyhow, we will discuss. So I hope the problem is visible for you. This is the problem. Okay. Yeah. From the following information, prepare a cost sheet showing the prime cost, factory cost, cost of goods produced, cost of goods sold, and cost of sales, and the profit per unit and total. That means you have to calculate per unit as well as cost in terms of rupees. You have to calculate. So first part you understood, like 2 amount column is not sufficient for this particular problem. 2 amount column and 2 units column also required. Yes, next. Information is given. Cost of material at rupees 13 per unit. Cost of material at rupees 13 per unit. Try to understand material cost directly not given in the problem, but cost per unit is given 13. Tell me how to calculate the amount then. You need cost of material. How to calculate the amount of cost of material? Can somebody tell me how to calculate? ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? No one knows? Sales plus closing stock minus opening stock. ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 13 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 13 per unit. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬರೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ, ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಸರಿಯಾ? ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು? ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ prime cost, sir. Prime cost, correct. Next, prime cost. Factory overhead are absorbed at 60% of labor cost. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. Factory overhead where to write? Immediately after the prime cost we have to write the factory overhead, correct. Administration overhead, clearly you know, that is we have to write it under office and administration overhead. Then the selling overhead we have to write it under which head? Selling overhead. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಾಡಿ. selling overhead where to write? Selling and distribution overhead. Okay. Then opening stock of finished goods is given, closing stock of finished goods is given. So where to write opening stock of finished goods and closing stock of finished goods? Immediately after cost of production, special item. Immediately after
Immediately after the cost of production we have to write because it is a special item. Then sales is given, last item, and profit at 20% on sales is given. Okay, now this is the solution for the first problem. Word sheet ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So somebody tell me how many column is required? 4 ಕಾಲಮ್ ಸಾಕಾ? 5 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes sir, 5 columns. 5 column, correct. So 2 amount column, 2 unit column, correct? Yes sir. Okay, here I will write units, then cost per unit, then 2 amount column, 2 amount column. ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? Yes sir. Okay, particulars. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ನೋ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ನೋ? We know one formula, that is sales is equal to opening stock plus unit produced minus what? Closing stock, correct? Closing stock. Yeah, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಬರ್ದಿಂತ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನಂಗೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನೋಟೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಸಂಬಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅನೋಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಅದು ಬರ್ದದ್ದು ಹೋಯ್ತು ಈಗ. So what we have to calculate? You have to calculate, otherwise annotation is not required. I will write it here. So sales is equal to opening stock plus unit produced minus closing stock. Closing stock ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಹೇಳಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನಮಗೆ 10,250 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10,250. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 250 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? 250 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, 10,250 ಮೈನಸ್ 500, ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದ 500 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತರ್ತೇನೆ, ಪ್ಲಸ್ 250 is equal to x. Therefore x is equal to ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಅದು 10,250, 10,500, 10,000. ಓಕೆ, 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಏನಿದು 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ units produced. This is unit produced, 10,000 units. ಇದು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಕರೆಕ್ಟಾ? 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ,
ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ? ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ₹13 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ₹13 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ₹13 ಅನ್ನ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ₹13 ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ? ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ 13, ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ 10,000. ಎಷ್ಟಾಯ್ತದೆ ಅಮೌಂಟ್? somebody use the calculator at least and tell me the value. 1,30,000. 1,30,000. correct? That is material cost. So ನಿಮಗೀಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್. therefore I will write it in red font. So 1,30,000 total. This one also I will write it in red. Then units is 10,000. This is 13. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ 13. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ Yes. ₹7.50 ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ 7.50 ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 7.50. ಇನ್ನು ಇದು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ? ಕಾಣ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಫಾಂಟ್? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, 7.50. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. 10,000 ಇಂಟು 7.50 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 75,000. 75,000. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಉಂಟಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಟೋಟಲ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ ನಾನು. 1,30,000 ಪ್ಲಸ್ 75,000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತದು? ಕರೆಕ್ಟಾ? 2,05,000. Yes sir. 2,05,000. ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಈಸ್ 10,000 ಓನ್ಲಿ. ಇದೆಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ? 2,05,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,000. ಇಸ್ ಇಟ್ 20.50? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, 20.50 ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ರೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್. ನಂತರ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ 60% ಆಫ್ ದ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಎಟ್ 60% ಆಫ್ ದ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸಂಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ. 60% ಆಫ್ ದ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುದು? ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್? 75,000 ಇಂಟು 60%. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂಟು 60%. ಟೆಲ್ ಮಿ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಮೌಂಟ್? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. 15,000. ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಸಹ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? $75,000 into 60
by 100, 45,000, 45,000. ಸೊ 45,000 ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನಂತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಐಟಮ್ ಉಂಟಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ನಂತರ 45,000 ಅನ್ನೇ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬರೀರಿ. 45,000 ಅನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ನಂತರ ಟೋಟಲ್ ಏನಂತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಟೋಟಲ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಟೋಟಲ್? 2,05,000 ಮತ್ತೆ 45,000, 2,50,000, 2,50,000, 10,000 ಯೂನಿಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 2,50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು? 10,000, 25 ಆಗ್ತದೆ. 25. So this is also answer. So I will make it in red. Next heading ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ and administration overhead. Office and administration overhead. Office and administration overhead. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಗೆ? ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಎಟ್ 20% ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ 20% ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಟೆಲ್ ಮಿ, somebody tell me, how much is the factory cost we got? How much is the factory cost we got? How much is the factory cost we got? 2,50,000. Yeah, remember 2 lakh. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಸೊ 2,50,000 ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. 2,50,000, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2,50,000 ಇಂಟು 20%. 2,50,000 ಇಂಟು 20% ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 2,50,000 ಇಂಟು 50,000. 50,000. 50,000. ಓಕೆ, 50,000. ಒಂದೇ ಐಟಮ್ ಇರುವುದು 50,000 ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲ. therefore same I will write it in the outer column, 50,000. correct? 50,000. then this total is called as what? Cost of production. Cost of production ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು 10,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 3 lakh ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸರಿಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? 3 lakh divided by 10,000, this is 30 rupees cost per unit. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೇನು ಬರುವಂಥದ್ದು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ at 19.75 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ at 19.75. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. 19.75 ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು? 19.75 ಅನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. 19.75 ಅನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ at 19.75. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟದು? 500 into 19.75. 19.75. How much it is? 9,875. correct? 875. Okay, correct. 9,875. Next, closing stock of finished goods. Closing stock of finished goods. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 250 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, 250 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀರಿ 250 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ.
ಯಾವುದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಈಗ ನಾವು 250 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ 250 ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು 30 rupees ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 250 ಇಂಟು ಹೌ ಮಚ್ 30 7,500. ಎಷ್ಟು 250 7,500. 7,500 ಕರೆಕ್ಟಾ? 7,500. ಸೊ 7,500 ಬಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು 7,500. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಫಿಗರ್, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 7,500. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 10,000 ಪ್ಲಸ್ 500 ಮೈನಸ್ 250, ದಟ್ ಈಸ್ 10,250. ಇದೆಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? somebody calculate and tell me. 3 lakh plus 9,875 ಮೈನಸ್ 7,500 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 3,02,375. 3,02,375 ಕರೆಕ್ಟಾ? 3,02,375 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಈಗ? 10,250. 10,250. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 29.5. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 29.5 ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 29.5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Yes, sir. ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೊ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಟ್ 2.50 per unit sold. ಕರೆಕ್ಟಾ? selling overhead are charged at 2.50 per unit sold. So unit sold ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ per unit? 2.50. So amount ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? somebody tell me. 2.50 into ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? 10,250 because unit sold is 10,250. unit sold is 10,250. So ಅದೆಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 25,625. 25,625. 25,625. Yes. ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು. therefore write it in outer column also. 25,625. 25,625. ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದು 10,250 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 3,02,375 ಪ್ಲಸ್ 25,625. 3,28,000. 3,28,000 ಕರೆಕ್ಟಾ? 3,28,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10,250. 10,250. that is how much cost per unit? 32 rupees. 32 rupees. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? 32 rupees. ಹಾ ಸರ್. Okay. Next, you have to leave sufficient space for calculation of profit or loss. Then write sales. Sales unit ಅಷ್ಟೇ 10,250. What is the information for sales is given in the problem? 10,250 units at 20% on sales. So sales amount calculate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. So what we have to do? We know that what we know? Cost Cost plus plus profit equal to sales. Cost plus profit is equal to sales. Correct. Cost plus profit is equal to sales. Yeah.
cost plus profit is equal to sales is correct. Then what we have to assume? We have to assume sales as 100. You have to assume sales as 100. Correct? You have to assume sales as 100. Then profit how much is given? 20. Profit is given 20. Therefore cost is how much? 80. Cost is 80. 80. That is the balancing figure actually. That is the balancing figure. 80. Okay. Now what is the next calculation? If the cost is 80, if the cost 80 is nothing but, what is the cost we got? Cost of sales ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ total cost. 3,28,000. Cost 80 means 3,28,000. Then shift it to here. Then sales 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕಾಸ್ಟ್ 80 ಅಂದ್ರೆ 3,28,000, ಸೇಲ್ಸ್ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 100 into 3,28,000 divided by ಎಷ್ಟು? 80. Somebody calculate and tell me what is the sales figure then? What is the sales figure then? 4,10,000. 4,10,000. I will check in the calculator. Yes, sir. 100 into 3,28,000 divided by 80. 4,10,000. Correct. 4,10,000. So sales figure is 4,10,000. Sales figure is 4,10,000. Yeah. So sales ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು 4,10,000. ಸೇಲ್ಸ್ 4,10,000 ಆದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 4,10,000 divided by 10,250. That is 40 rupees. 40 rupees. Therefore profit or loss? Therefore Profit. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ? 4,10,000 80,000. 3,28,000. ಎಷ್ಟು? 82,000. 82,000. 82,000 divided by 10,250 is equal to exactly 8 rupees. Cost per unit is exactly 8 rupees. So this is the problem relating to cost sheet. This is the problem relating to cost sheet. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಇದನ್ನ? ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದಾ? ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. 18 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ರಿಯಲಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನೋ ಪವರ್ ನಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ if you are listening, if you have understood means my job is done. Otherwise it's a simply waste of energy. That's it. But even one student understood also, that is okay for me. So I will mark the attendance. 1 second. Yeah, remaining 2 problem I will discuss in
tomorrow's class. Second and third problem I will discuss in tomorrow's class. So once the problem, second and third problem over, I will share the solution part in the Google Classroom. So you correct your answer and note down in your notebook. So that is a revision only. Whatever the concept we have covered till now, for that concept I have conducted the exam. So go through, study well, don't simply waste the time, and as usual before leaving, the message from my side is don't go outside unnecessarily. Drink hot water as much as possible. Take care of your health, stay home and stay safe, and keep learning every time. Thank you. Meet you in the next class.